Dear students, Namaskaram. This video is for the students of class 9s who are going to appear for the annual examination in the subject Sanskrit. Already I have done one video regarding Anuprayukta Vyakaranam, and this video is part 2. In this video, I would like to explain some important grammar parts. That is, in this section, there are questions. Ujita Shabdarubam Chitwa Vakyani Pureda. Then Ujita Dadurubam Chitwa Vakyani Pureda. Then Upapada Vibhakti Anusaram Ujita Padam Chitwa Vakyani Pureda. Ujita Avya Padam Chitwa Vakyani Pureda. So these all are very important grammar questions. So in Shabdarubam and Dadurubam, here how to find out the correct answer for the questions in Shabdarubam and Dadurubam. For Shabdarubam, you should learn the Shabdarubam Balagaha, Balago, Balagaha, Balagam, Balago, Balagan, Balagena, Balagabhyam, Balagehi, Balagaya, Balagabhyam, Balagebhyaha, Balakats, Balagabhyam, Balagebhyaha, Balakasya, Balagayoho, Balagana, Balage, Balagayoho, Balageshu. This is Pullinga Shabdaruba. Then Striling Shabdaruba, Lada, Lade, Ladaha, or Rama, Rame, Ramaha. Okay, that is Striling. And Nabumsalinga, Phalam, Phale, Phalani. Okay, your Sanskrit teacher might have explained all these Shabdarup, Pulling, Striling and Nabumsalinga. At least one Pulling, one Striling and one Nabumsalinga you should learn by heart. And you should know the meaning of the Vibhakti also. For example, Balakaha Prathama Vibhakti meaning a boy. Balakaha a boy. Balakau 2 boys. Balagaha 3 boys or more than 3. Bahuvajana. Okay. Then Didiya Vibhakti Balakam to the boy. Tridiya Balakena by the boy. Chadurthi Balakaya for the boy. Panchami Balakad from the boy. Shashti Balakasya of the boy. Saptami Balake in the boy. So you should know the meaning of this Vibhakti. And accordingly, you should fill up the blanks for this question. So you should read the question carefully, understand the meaning of the sentence, and write the correct Shabdarubam at the given place. Then Dadurubam. There are 5 tenses: present tense, past tense, future tense, and lot and beginning. Lot is request and beginning is order. Okay, 5 tenses are there. These 5 tenses also children should learn by heart. And most of the children, they don't know how to use this table. What is the purpose of learning this table? Padati, Padadaha, Padanti, Padasi, Padadaha, Padatha, Padami, Padavaha, Padamaha. This is present tense. The meaning of this Padati meaning studying, Padadaha studying, Padanti studying, Padasi studying, Padadaha studying, Padatha studying, Padami studying, Padavaha studying, Padamaha studying. All these 9 words are there. All these 9 words are having the same meaning, only studying. Then what is the difference? The difference is that first one Pradhama Purushaha, second line Madhyama Purushaha, and third line Uttama Purushaha. Okay, so how to connect these Pradhama Purushan, Madhyama Purushan and Uttama Purushan with what subject? We have to connect these verb forms, that you should know. So see, Saha Tau Te Tvam Yuvam Yuyam Aham Avam Vayam. This we have to connect with the table. Saha Padadi, Tau Padadaha, Te Padhandi, Tvam Padasi, Yuvam Padadaha, Yuyam Padadha, Aham Padhami,
avam padavaha, vayam padamaha. Okay, these are the tables also is given here. Padati, padadaha, padandi, padasi, padadaha, padadha, padami, padavaha, padamaha. Okay, so here vayam, if vayam is the subject, your verb is padamaha, vayam padamaha. Balaha padati, balau padadaha, balaha padanti. Saha padadi, tau padadaha, te padanti. Saha meaning he. Then sa, she, sa padadi, te padadaha, taha padanti. So saha tau te, sa te taha, balaha balu balaha, lata lade ladaha, bhavan bhavandu bhavantaha, bhavadi bhavatyu bhavatyaha. For all these subject forms, we have to use padadi, padadaha, padanti. Then where we are using padasi, padadaha, padadha, tvam padasi, yuvam padadaha, yuyam padadha. Tvam padasi, you are studying. Yuvam padadaha, you both are studying. Yuyam padadha, you all are studying. Aham padami, I am studying. Avam padavaha, we both are studying. Vayam padamaha, we all are studying. So ujidam dadurubam chitva vakyani pureda. For this question, you have to fill up verb forms. It can be present tense or past tense or future tense or request lot or vidhiling. Okay, so all these five tables, from all these five tables you can expect questions for your annual exam. So when you fill up the verb, see the subject. Verb we have to use according to the subject. Saha padati, tau padadaha. Saha is ekavajan, so your verb is padati. Tau divajan, so verb is changed, padadaha, tau padadaha. Te bahuvajan, so verb is padhanti. So the verb we are using according to the subject. If subject is ekavajan, verb ekavajan. Subject bahuvajan, verb bahuvajan. Subject divajan, verb divajan. Okay, so see the subject and accordingly fill up the blanks. Okay, so that is very very important. And for Shabdarubam and Dadurubam, for getting full mark, you have to study Shabdarubam and Dadurubam. And the next important question is Avveya padam. Ujidam Avveya padam chitva vakyani pureda. So for 9th class, in the syllabus, some Avveya words are given. I will read out these words. Atra, tatra, yatra, sarvatra, yada tada, sarvadha, yegada, pura, adhuna, adya, shwaha, hyaha, kim, kutra, kadi, kada, kudaha, kadham, kimartam, cha, abhi, yadi tarhi, yadha tadha, eva. Okay, these all are Avveyas for your according to the syllabus for you have to study. So you will be getting, I think, a 4-mark question. This is the Avveyam 4 mark. Ujida Avveya padam chitva vakyani pureda is I think 4-mark question only. 4-mark question. No, 2 mark. That means 1, 2, 3, 4, 5. Okay. You have to 4 questions will be there, half mark each, and you have to any 4 words will be given. Any 4 words will be given, and 4 sentences also will be given. Accordingly, you have to fill up the forms. So you should know the meaning of these Avveyas. Atra. What is the meaning of Atra? Atra, here. Ivide, Malayalam, Ivide. Atra noonam vrishtihi bhavishyati. Ivide തീർച്ചയായും മഴ പെയ്യും. Or atra vrishyasya chayayam prarthana asti. Atra, here, under the shade of the tree there is a prayer. മരത്തിൻ്റെ തണലിൽ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട്. Atra, here, ഇവിടെ. Then yatra and tatra. Yatra, where, tatra, there. Yatra, tatra will be there in one sentence. If yatra is there in the sentence, tatra will follow.
യത്ര പുസ്തകാലയഃ തത്ര പാഠകാः. വേർ there is library, there readers are there. യത്ര ദേവാലയഃ തത്ര ഭക്താः. വേർ there is temple, there are devotees. യത്ര ദേവാലയഃ തത്ര ഭക്താः. എക്സാമ്പിൾ, സർവത്ര. സർവത്ര മീനിങ് എവരിവെയർ. ഈശ്വരഃ സർവത്ര അസ്തി. ഗോഡ് ഈസ് there everywhere. ഉപവനെ സർവത്ര ഹരീതിമാ ദൃശ്യതേ. ഇൻ ദ ഗാർഡൻ എവരിവെയർ ഗ്രീനറി ഈസ് സീൻ. ഓക്കെ, സോ സർവത്ര മീൻസ് എവരിവെയർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, യഥാ തഥാ. യഥാ മീൻസ് വെൻ, തഥാ then. In the sentence, if yada is there, tada will follow. Example, yada meghaha garjanti, tada mayuraha nrityanti. When clouds are roaring, then peacocks are dancing. മേഘങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ ഗർജിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മയിലുകൾ നൃത്തം വയ്ക്കുന്നു. യഥാ വൃഷ്ടിഹി ഭവതി തഥാ കൃഷകാഹ നന്ദന്തി. അനദർ എക്സാമ്പിൾ, എപ്പോഴാണോ മഴ പെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കർഷകർ സന്തോഷിക്കുന്നു. സർവദാ വൃക്ഷാഹ രക്ഷണേഹ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സർവദാ മീൻസ് ഓൾവേസ്. സർവദാ വൃക്ഷാഹ രക്ഷണേഹ. ആൾവേസ് ട്രീസ് ആർ ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. ഏകദ. ഏകദ മീൻസ് വൺസ്. ഏകദ വ്യാധഃ മൃഗയാർത്ഥം വനം അഗച്ഛത്. ഒരിക്കൽ വേടൻ നായാട്ടിന് വേണ്ടി വനത്തിലേക്ക് പോയി. എ ഹണ്ടർ വെന്റ് ടു ഫോറസ്റ്റ് ഫോർ ഹണ്ടിങ് വൺ ഡേ. ഏകദ കുചേലഃ ശ്രീകൃഷ്ണസ്യ ഭവനം അഗച്ഛത്. കുചേലൻ ഒരിക്കൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ അന്തഃപുരത്തിലേക്ക് പോയി. ദെൻ പുര. പുര മീനിങ് ഇൻ ഓൾഡൻ ടൈം. പുര ദശരഥോ നാമ രാജ ആസീത്. പണ്ട് ദശരഥൻ എന്നു പേരായ രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പുര സംസ്കൃതം ജനസാമാന്യ ഭാഷ ആസീത്. പണ്ട് സംസ്കൃതം ജനങ്ങളുടെ സാമാന്യ ഭാഷയായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് അധുന. അധുന മീനിങ് നൗ. അധുന വൃഷ്ടിഹി ഭവതി. ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അധുന അഹം സംസ്കൃതം പഠാമി. ഐ ആം സ്റ്റഡിയിങ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് നൗ. അദ്യ. അദ്യ മീനിങ് ടുഡേ. അദ്യ മമ ജന്മദിനം അസ്തി. ടുഡേ ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ബർത്ത്ഡേ. അദ്യ സോമവാസരഃ അസ്തി. ടുഡേ ഈസ് മൺഡേ. ദെൻ ശ്വഃ. ശ്വഃ മീനിങ് ടുമാറോ. ശ്വഃ രവിവാസരഃ ഭവിഷ്യതി. ടുമാറോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സൺഡേ. ഹിയർ യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ വൺ തിങ്. ഇഫ് ശ്വഃ ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. ശ്വഃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ എന്ന അർത്ഥമാണ്. നാളെ എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള പദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ക്രിയാപദം ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് കണ്ടാൽ ശ്വഃ എന്ന പദം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ശ്വഃ രവിവാസരഃ ഭവിഷ്യതി. ഭവിഷ്യതി ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണ്. ശ്വഃ അഹം ദില്ലി നഗരം ഗമിഷ്യാമി. നാളെ ഞാൻ ഡൽഹി നഗരത്തിലേക്ക് പോകും. ഹ്യഹ. അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹ്യഹ. ഹ്യഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ്റ്റർഡേ എന്നാണ്. ഹ്യഹ എന്ന പദം ഉണ്ടെങ്കിൽ, സെൻറ്റൻസിലുണ്ടെങ്കിൽ വെർബ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം. എക്സാമ്പിൾ, ഹ്യഹ സോമവാസരഃ ആസീത്. ഇന്നലെ തിങ്കളാഴ്ച ആയിരുന്നു. ഹ്യഹ മമ പിതാ ദില്ലി നഗരം അഗച്ഛത്. യെസ്റ്റർഡേ മൈ ഫാദർ വെന്റ് ടു ഡൽഹി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹ്യഹ എന്ന് കണ്ടാൽ, ഹ്യഹ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം യെസ്റ്റർഡേ എന്നാണ്. ഹ്യഹ എന്ന് കണ്ടാൽ എന്താണ്? പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം വെർബ്. കിം. കിം ത്വം വാരാണസിം ഗമിഷ്യതി. വെദർ ആർ യു ഗോയിങ് ടു വാരാണസി? ആർ യു ഗോയിങ് ടു വാരാണസി? കിം. കിം എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡാണ് കിം. കിം ഭവാൻ സംസ്കൃതം പഠതി. ആർ യു സ്റ്റഡിയിങ് സാൻസ്ക്രിറ്റ്? ഓക്കെ, കിം എന്നത് ഒരു അവ്യയമാണ്. കുത്ര. കുത്ര മീൻസ് വേർ. ഛാത്രാഹ കുത്ര ശൈക്ഷിക യാത്രാർത്ഥം ഗച്ഛന്തി. കുട്ടികൾ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? കുത്ര മീൻസ് എവിടെ, വേർ. ഭവതഃ ഗൃഹം കുത്ര അസ്തി. വേർ ഈസ് യുവർ ഹൗസ്? നെക്സ്റ്റ് വൺ കതി. കതി മീനിങ് ഹൗ മനി. പൃഥിവ്യാം കതി രത്നാനി സന്തി. ഹൗ മനി ജോൽസ് ആർ ദർ ഓൺ എർത്ത്?
കതി ബാലകാഹ സ്നാനാർത്ഥം നദീം അഗച്ചൻ. എത്ര കുട്ടികളാണ് കുളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നദിയിലേക്ക് പോയത്? നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് കഥ. കഥ മീൻസ് വെൻ. സൂര്യഗ്രഹണം കഥ ഭവിഷ്യതി. എപ്പോഴാണ് സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുക? കഥ വെൻ. ഛാത്ര കഥ വിദ്യാലയാത് ആഗമിഷ്യതി. സ്റ്റുഡൻ്റ് എപ്പോഴാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത്? കഥ വെൻ. കുതഹ മീൻസ് ഫ്രം വേർ. അലസസ്യ കുതഹ വിദ്യ. മടിയനായവന് എവിടെ നിന്നാണ് വിദ്യ ഉണ്ടാവുക? അലസസ്യ കുതഹ വിദ്യ. കുതഹ ഫ്രം വേർ. മയൂരം വിന ഉപവനസ്യ ശോഭ കുതഹ. മയിലില്ലെങ്കിൽ ഗാർഡന് എവിടെ നിന്നാണ് ശോഭ? കുതഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം വേർ. കഥം. കഥം ജയഘോഷം കൃത്വ മാം ലജ്ജിസേ. വൈ ആർ യു ഫീലിംഗ് മീ അഷെയിംഡ് ബൈ സെയിങ് ജയഘോഷം. ഭവതഃ സ്വാസ്ഥ്യം കഥം അസ്തി. ഹൗ ഈസ് യുവർ ഹെൽത്ത്? സോ കഥം മീനിങ് ഹൗ. കിമർത്ഥം ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്? എന്തിനു വേണ്ടി? ത്വം കിമർത്ഥം ഹസസി. വൈ ആർ യു ലാഫിംഗ്? സഹ കിമർത്ഥം ആഗമിഷ്യതി. വൈ ഹീസ് കമ്മിങ് ഹിയർ. എന്തിനാണ് അവൻ വരുന്നത്? ച. ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം. രാമ സീത ച വനം അഗച്ഛതാം. രാമ ആൻഡ് സീത വെന്റ് ടു ഫോറസ്റ്റ്. ശ്രീരാമസ്യ ദ്വൗ പുത്രൗ ആസ്താം ലവഃ കുശഃ ച. ശ്രീരാമ ഹാസ് ഗോട്ട് 2 sons, Lava and Kusha. Lavaha Kushaha cha. Cha meaning and. Abhi also. Abhi കുശലി ഭവാൻ. നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം തന്നെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് അബി. അബി ആൾസോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്കിംഗ് വേർഡാണ് അബി. ത്വമബി സംസ്കൃതം പഠ. അവിടെ ആൾസോ വരും. ത്വമബി സംസ്കൃതം പഠ. യു ആൾസോ സ്റ്റഡി സാൻസ്ക്രിറ്റ്. യദി തർഹി. യദി തർഹി മീൻസ് ഇഫ് ആൻഡ് ദെൻ. യദി സത്വരം ന ഗച്ഛാമി തർഹി അന്യഃ കശ്ചിത് ശ്രാർദ്ധാർത്ഥം വൃതഃ ഭവേത്. പെട്ടെന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും സ്വാർത്ഥം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഏർപ്പെട്ടേക്കാം. യദി സമ്യക് പഠസി തർഹി വിജയഃ സുനിശ്ചിതഃ. നന്നായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. യഥാ തഥാ. യഥാ എപ്രകാരം, തഥാ അപ്രകാരം. ഇൻ വിച്ച് വേ, ദാറ്റ് വേ. യഥാ കർമ്മ തഥാ ഫലം. എപ്രകാരമാണോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ഫലം അപ്രകാരം കിട്ടുന്നു. യഥാ രാജ തഥാ പ്രജ. രാജാവ് എപ്രകാരമാണോ അപ്രകാരമാണ് പ്രജ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏവ. ഏവ മീൻസ് ഓൺലി. സത്യമേവ ജയതേ. ട്രൂത്ത് ഓൺലി വിൻസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും അവ്യയപദങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അവ്യയപദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും അവ്യയം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാം. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ചോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോയ്സ് ആവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും 4 വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഇതിന്ന് ഏത് വേർഡ് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. സോ സ്റ്റഡി ദ മീനിങ് ഓഫ് ദീസ് അവ്യസ്. നൗ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഉചിത ഉപപദ വിഭക്തി പ്രയുജ്യ വാക്യാനി പൂരേത. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഉപപദ വിഭക്തി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ചില പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പർട്ടിക്കുലറായിട്ടുള്ള വിഭക്തിയാണ് പറയേണ്ടത്. അതിൽ ദ്വിതീയ, തൃതീയ, ചതുർത്ഥി, പഞ്ചമി, ഷഷ്ടി, സപ്തമി എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദ്വിതീയ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആദ്യം പറയാം. ദ്വിതീയ വിഭക്തി. ദ്വിതീയ വിഭക്തി സെൻറ്റൻസിൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ പ്രതി, വിന, പരിതഃ, ഉഭയതഃ. പ്രതി, വിന, പരിതഃ, ഉഭയതഃ ഇത്രയും വേർഡ്സ് സെൻറ്റൻസിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദ്വിതീയ വിഭക്തിയാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്. എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ദരിദ്രം പ്രതി ദയാം കുരു. ദരിദ്രം പ്രതി ദയാം കുരു. ഷോ മേഴ്സി ടുവേഴ്സ് ദി പുവർ മാൻ. അപ്പോൾ ദരിദ്രം പ്രതി, ദരിദ്രം എന്നത് ദ്വിതീയ വിഭക്തിയാണ്. പ്രതി എന്ന പദം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദരിദ്രം എന്ന പദം ദ്വിതീയ വിഭക്തിയിൽ പ്രയോഗിക്കണം. ജലം വിന ജീവനം നാസ്തി. വിത്തൗട്ട് വാട്ടർ ദർ ഈസ് നോ ലൈഫ്. ജലം വിന. വിന എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ജലം എന്ന് ദ്വിതീയ വിഭക്തി.
ഈ വിന എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ദ്വിതീയ വിഭക്തി ആവാം, തൃതീയ വിഭക്തി ആവാം, പഞ്ചമി വിഭക്തി ആവാം. മനസ്സിലായോ? ദ്വിതീയ, തൃതീയ ഓർ പഞ്ചമി. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഓപ്ഷനിൽ തൃതീയ ആണെങ്കിൽ തൃതീയ എഴുതുക, ദ്വിതീയ ആണെങ്കിൽ ദ്വിതീയ, പഞ്ചമി ആണെങ്കിൽ പഞ്ചമി എഴുതുക കേട്ടോ. വിന വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണത്. ഇവിടെ ദ്വിതീയ പറയുന്നു ജലം വിന ജീവനം നാസ്തി. അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ, പരിശ്രമം വിന ജീവനെ സാഫല്യം ന ലഭതേ. വിത്തൗട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് യു കനോട്ട് ഗെറ്റ് സക്സസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പരിതഃ. വിദ്യാലയം പരിതഃ വൃക്ഷാഹ സന്തി. പരിതഃ മീൻസ് ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ്, ചുറ്റും. വിദ്യാലയം പരിതഃ വൃക്ഷാഹ സന്തി. ട്രീസ് ആർ ദെയർ ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി സ്കൂൾ. ഉഭയതഃ മീൻസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. നദീം ഉഭയതഃ കേദാരഃ സന്തി. ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ റിവർ ദെർ ആർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ്. അപ്പോൾ നദീം എന്നത് ദ്വിതീയ വിഭക്തി. അടുത്തത് തൃതീയ വിഭക്തി. എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തൃതീയ വിഭക്തി പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. സഹ സമം സാർദ്ധം. മൂന്നിനും ഒരേ മീനിങ് ആണ്. സഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്താണ്, സമം വിത്ത്, സാർദ്ധം വിത്ത്. ഈ മൂന്ന് വേർഡിൽ ഏത് വീട് പറയുകയാണെങ്കിലും എന്ത് വേണം? തൃതീയ പ്രയോഗിക്കണം. പിന്നെ വിന. വിന പറയുമ്പോൾ തൃതീയ വേണം. അലം എന്ന വാക്കുണ്ട്. അലം എന്ന വാക്കിന് ഡു നോട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഡു നോട്ട്. പിന്നെ ഹീനഹ. ഹീനഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട്. ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ തൃതീയ വിഭക്തിയാണ് പറയേണ്ടത്. എക്സാമ്പിൾ, മോഹനഃ മിത്രേണ സഹ പുസ്തകാലയം ഗച്ഛതി. മോഹന ഈസ് ഗോയിങ് ടു ലൈബ്രറി വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്. രാമേണ സഹ സീത വനമഗച്ഛത്. സീത വെൻ ടു ഫോറസ്റ്റ് വിത്ത് രാമ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സഹ എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ രാമേണ എന്ന് തൃതീയ. ഹസ്തഃ ദാനേന വിന ന ശോഭതേ. ഹാൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഷൈൻ വിത്തൗട്ട് ചാരിറ്റി. വിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ തൃതീയ വേണം, ദാനേന വിന. അലം കോലാഹലേന. അലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു നോട്ട്. അലം കോലാഹലേന ഡോണ്ട് ഷൗട്ട്. അലം വിവാദേന ഡോണ്ട് ആർഗ്യൂ. ഓക്കെ, അലം എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ തൃതീയ. കോലാഹലേന എന്നത് തൃതീയാണ്, വിവാദേന എന്നത് തൃതീയ. അടുത്തത്, വിദ്യയാഹീനഃ പശുഭിഃ സമാനഃ. വൺ ഹൂ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അനിമൽ. അപ്പോൾ ഹീന, വിദ്യയാ ഹീനഃ. വിദ്യ എന്ന സ്ത്രീലിംഗമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്യയാ എന്ന്. വിദ്യ എന്ന പദത്തിൻ്റെ തൃതീയ വിദ്യയാ. ഓക്കെ, വിദ്യയാ ഹീനഃ. അപ്പോൾ ഹീനഃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് എന്നാണ്. ഹീനഃ എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തത്, വിത്തൗട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൃതീയ വേണം. ഇനി എവിടേക്കാണ് ചതുർത്ഥി പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. രുച്ച്, ദ എന്നീ ദ ഓർ യച്ച് ധാതു പറയുമ്പോൾ ചതുർത്ഥി. രുച്ച് ധാതു. രുച്ച് ധാതുവിൻ്റെ അർത്ഥം ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നാണ്. ധാതുവിൻ്റെ അർത്ഥം കൊടുക്കുക. യച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ക്രിയാപദം പറയുമ്പോൾ ആർക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത്, ആർക്കാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ആ പദം ചതുർത്ഥി വിഭക്തിയിലായിരിക്കണം. എക്സാമ്പിൾ, മോഹനായ മോദകം രോചതേ. മോഹനായ മോദകം രോചതേ. മോഹനന് ലഡു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മോഹനൻ ലഡു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ മോഹനായ എന്ന് ചതുർത്ഥി. സഹ രമേശായ ധനം ദദാതി. അവൻ രമേശന് പണം കൊടുക്കുന്നു. രമേശായ ആർക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് ചതുർത്ഥി വിഭക്തി. രമേശായ ചതുർത്ഥി. പിന്നെ അടുത്തത് നമഃ. നമഃ എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ചതുർത്ഥി. ഗുരവേ നമഃ. ശിവായ നമഃ. ഗുരവേ ചതുർത്ഥി, ശിവായ ചതുർത്ഥി. ഗുരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ ചതുർത്ഥിയാണ് ഗുരവേ. ശിവായ എന്നത് ശിവശബ്ദത്തിൻ്റെ ചതുർത്ഥി. പിന്നെ കുപ്പ് എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ, കുപ്പ് എന്ന പദം, കുപ്പ് എന്ന ധാതുവിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ കുപ്യതേ. കുപ്യതേ. കുപ്പ് എന്ന ധാതുവിൻ്റെ മീനിങ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായോ? കുപ്യതേ എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള പദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ചതുർത്ഥി വേണം. പിതാ പുത്രായ അകുപ്യത്. പിതാവ് പുത്രനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. പിതാ പുത്രായ അകുപ്യത്. അകുപ്യത് എന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. കുപ്യതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രസന്റ് ടെൻസ്. അലം വേറൊരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്. അലം എന്ന പദം. അലം എന്നതിന് ഡു നോട്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം അർത്ഥം പറഞ്ഞത്. അതിനൊരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്. ഇനഫ് എന്ന അർത്ഥമുണ്ട്. ഇനഫ്, സാമർഥ്യം എന്ന് പറയും. സാമർഥ്യാർത്ഥമുണ്ട് ഇനഫ്. അതിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ, കൃഷ്ണ കംസായ അലം.
കൃഷ്ണൻ, കംസനെ കൊല്ലാൻ കൃഷ്ണൻ മതി എന്നാണ് അർത്ഥം. കൃഷ്ണ കംസായ അലം, ഇവിടെ കംസായ ചതുർത്ഥി. രാമ രാവണായ അലം, രാമ രാവണനെ കൊല്ലാൻ രാമൻ മതി, രാമ രാവണായ അലം. അപ്പോൾ ആ വേർഡാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ റീഡ് ദ സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി യു യൂസ് ദി വിഭക്തി. ഓക്കെ. ഡു നോട്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അലം പ്രയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ തൃതീയ വേണം. ഇനഫ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അലം പ്രയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചതുർത്ഥി വേണം. അത് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്തത് പഞ്ചമി. ഇവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് പഞ്ചമി വിഭക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നു. വീണ്ടും വിന. വിന എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചമി ആവാം. എക്സാമ്പിൾ, ലക്ഷ്മണ രാമാത് വിന അയോധ്യായാം സ്നാതും ന ഇച്ഛതി. ലക്ഷ്മണൻ രാമനെ കൂടാതെ അയോധ്യയിൽ താമസിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ലക്ഷ്മണ രാമാത് വിന, രാമാത് എന്നത് പഞ്ചമി. ഗൃഹാത് ബഹിഹി ഉപവനം അസ്തി. ബഹിഹി എന്ന പദം പറയുമ്പോൾ പഞ്ചമി വേണം. ബഹിഹി എന്ന വാക്കിന് ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന അർത്ഥമാണ്. ഗൃഹാത് ബഹിഹി ഉപവനം അസ്തി, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഗാർഡനുണ്ട്. ഗൃഹാത് എന്നത് പഞ്ചമി. പിന്നെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ, വ്യാഗ്രഹ വനാത് ബഹിഹി അഗച്ഛത്. ടൈഗർ കാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് ബി എന്ന ധാതു, അതായത് പേടിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ധാതു പറയുമ്പോൾ പഞ്ചമി. എക്സാമ്പിൾ, മൂഷകഃ മാർജാരാത് ബിബേദി. എലി പൂച്ചയെ പേടിക്കുന്നു. മൂഷകഃ മാർജാരാത് ബിബേദി. മാർജാരാത് എന്നത് പഞ്ചമി. അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പഞ്ചമി വിഭക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഷഷ്ടി. എവിടേക്കാണ് ഷഷ്ടി വിഭക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഏതൊക്കെയാണ്? ഉപരി. ഉപരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. വൃക്ഷസ്യ ഉപരി പക്ഷിണഃ കൂജന്തി. വൃക്ഷസ്യ ഉപരി പക്ഷിണഃ കൂജന്തി. പക്ഷികൾ കൂവുന്നു എവിടെ? വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ. വൃക്ഷസ്യ എന്നത് ഷഷ്ടി. അപ്പോൾ ഉപരി എന്ന പദം സെൻറ്റൻസിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷഷ്ടി വിഭക്തി പ്രയോഗിക്കണം. വൃക്ഷസ്യ. അധഃ എന്ന പദം പറയുമ്പോൾ ഷഷ്ടി. അധഃ മീൻസ് ഡൗൺ. ഭൂമേഹേ അധഃ ജലം അസ്തി. ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ വെള്ളമുണ്ട്. ഓക്കെ. അധഃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺ. അത് പറയുമ്പോൾ ഭൂമേഹേ എന്ന് ഷഷ്ടി. പുരതഃ. പുരതഃ എന്ന പദം പറയുമ്പോൾ ഷഷ്ടി വേണം. പുരതഃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ്. പർവ്വതസ്യ പുരതഃ മേഘാഃ ഗർജന്തി. ക്ലൗഡ്സ് ആർ റോറിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി മൗണ്ടൻ. പൃഷ്ഠതഃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഹൈൻഡ് ആണ്. ബിഹൈൻഡ് എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ, പൃഷ്ഠതഃ എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? ഷഷ്ടി വേണം. ബസയാനെ ചാലകസ്യ പൃഷ്ഠതഃ ജനാഃ ഉപവിശന്തി. ഇൻ ദ ബസ് പീപ്പിൾ ആർ സിറ്റിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ദി ഡ്രൈവർ. ഓക്കെ. പൃഷ്ഠതഃ എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഷഷ്ടി. ചാലകസ്യ ഷഷ്ടി. വാമതഃ ഇടതുവശത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള പദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഷഷ്ടി വേണം. സൈനികസ്യ വാമതഃ നേതാ അസ്തി. ദ ലീഡർ ഈസ് ദെയർ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി സോൾജർ. ദെൻ ദക്ഷിണതഃ റൈറ്റ് സൈഡ്. ദക്ഷിണതഃ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ്? റൈറ്റ് സൈഡ് എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സദേൺ സൈഡ് എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട്. ഉത്തരതഃ ദക്ഷിണതഃ, സദേൺ സൈഡ്. അപ്പോൾ ഏത് അർത്ഥത്തിൽ പറയുമ്പോഴും നമുക്കെന്ത് വേണം? ഷഷ്ടി വിഭക്തി വേണം. ഭാരതസ്യ ദക്ഷിണതഃ കന്യാകുമാരി അസ്തി. ദ സദേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദർ ഈസ് കന്യാകുമാരി. ഓക്കെ. ദെൻ ലാസ്റ്റ് സപ്തമി വിഭക്തി. എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ സപ്തമി വിഭക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നത്? സ്നിഹ്. സ്നിഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹിക്കുക. സ്നേഹിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള പദം പറയുമ്പോൾ സപ്തമി. ധേനുഹു വത്സേ സ്നിഹ്യതി. പശു കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. കുട്ടിയിൽ എന്ന രീതിയിൽ വത്സേ എന്ന് സപ്തമി വേണം. ധേനുഹു വത്സേ സ്നിഹ്യതി. പിന്നെ വിശ്വസ്. വിശ്വസ് എന്നാൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന പദത്തിലെ പദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? സപ്തമി വേണം. ദുഷ്ടേഷു കദാപി ന വിശ്വസന്തു. ദുഷ്ടന്മാരിൽ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത്. ദുഷ്ടേഷു എന്നത് സപ്തമി. പിന്നെ നിപുണഃ. നിപുണഃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പേർട്ട്. രാജ ഭോജഃ കലാസു നിപുണഃ ആസീത്. ദ കിങ് ഭോജ വാസ് എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ആർട്സ്. കലാസു എന്നത് സപ്തമി. രാഹുലഃ യോഗാസനെ കുശലഃ. കുശലഃ എന്ന വാക്കിന് സമർത്ഥൻ എന്നർത്ഥം, ക്ലവർ എന്നർത്ഥം. രാഹുലഃ യോഗാസനെ കുശലഃ. രാഹുൽ ഈസ് ക്ലവർ
ഇൻ യോഗാസന. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യോഗാസനെ എന്നത് സപ്തമി വിഭക്തി. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉപപദ വിഭക്തി പ്രയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റ് ഗ്രാമർ പാർട്സ് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ യു ആർ ഇൻ 9th ക്ലാസ് നൗ, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ 10th ആണ്, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ബോർഡ് എക്സാം. അപ്പോൾ ഇൻ ദ വെക്കേഷൻ, that means after your examination, I will put one video regarding how to learn Sanskrit easily. സാൻസ്ക്രിറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ഗ്രാമറും എങ്ങനെയാണ് സംസ്കൃതം ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഹൗ ടു ലേൺ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഈസിലി ഇൻ എ സിമ്പിൾ മാനർ. റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ് I will put one video. So you subscribe this channel, then you will be getting notification regarding that. So after your examination, I will put that video. So that will help you in getting full mark in Sanskrit in the coming board exam. Okay, thank you children, thank you very much.